جو دوسروں کی دعاؤں میں بحال ہوتے ہیں، وہ مبارک ہے۔ ایسے ہی ہم بیٹھے رہیں گے، ادھر اس طرف کو جھکائیں گے، بیٹی آشا کے ساتھ ایک چھوٹی شکر گزاری کی دعا کریں۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے لگے ہوئے درد کے لیے، تیرے بڑے بڑے کاموں کے لیے خداوند۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند۔ ورشپ میں خداوند تو ہمارے ساتھ رہا، آپ بہت ہیں، ہم تیری میٹھی آواز کو سنیں، تیرا کلام جو ہمیں چھڑاتا بچاتا محفوظ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ خدا اس کلام کی بارش کو آج ہم اپنی زندگیوں کے لیے مانگتے ہیں۔ خدا تیرا خادم جتنی دیر ہم سے ہم کلام ہو، تیرے کلاموں کے بھیدوں کو ہم پر ظاہر کرے خداوند۔ یسوع کے نام سے خدا تو اپنے خادم کا زور بننا، قوت دینا خداوند، تاکہ آج کا کلام میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے اور یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہر ایک جان کے لیے ہو۔ خدا شکر گزاری کرتے ہیں ساری باتوں کے لیے خداوند، اور تیرے خادم کے لیے خداوند، خداوند اچھے رہنما کے لیے خداوند، جو خداوند ہر طرح سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ خدا تو اسی طرح اپنے خادم کا زور بننا اور قوت دینا خداوند۔ شکر گزاری کرتے ہیں اور ساری عزت سارا جلال ہم تیرے نام کو دیتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آمین آمین آمین۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے، بڑا ہی خوبصورت دن ہے اور خداوند کا حکم بھی ہے کہ میری موت کا اظہار کیا کرو۔ جب تم اس روٹی کو توڑتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرو۔ تو ہم خداوند کی موت کا اظہار کریں گے، اسے یاد کریں گے کہ وہ کتاب مقدس کے مطابق اس نے دکھ اٹھائے، کتاب مقدس کے مطابق وہ ہوا، اور کتاب مقدس کے مطابق وہ مردوں میں سے جی اٹھا، وہ زندہ۔ آمین آمین۔ تو خداوند کے کلام میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب اور 53 آیت سے 53 آیت سے چند آیات خداوند کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ بہت خوبصورت حصہ ہے، کیونکہ ہم سب خداوند کا بدن اور اس کے عضو ہیں۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ اس سے پیش کر کے ہم خداوند میں مزید آگے بڑھیں، ہم پہلے دعا کریں گے اور اس دعا میں آپ کی مدد کروں گا۔ میرے ساتھ مل کر کچھ وقت دعا کریں، پھر ہم خداوند کا بدن اور خون لیں گے، پھر ہم خداوند کی آواز اور اس کے کلام کو سنیں گے۔ آمین۔ تو سب آنکھیں بند ہوں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ۔
आसमानी बाप, सब मिलकर मेरे साथ रहें। आसमानी बाप, हम ईमान के साथ अपनी रूह जान बदन पर जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के लहू को लेते हैं और ईमान के साथ मिलकर, पाखरू के साथ मिलकर यीशु के नाम में जिंदा लहू के साथ तेरे मुकद्दसों और फरिश्तों के साथ मिलकर आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, तुझे सजदा करते हैं। हम खुदा बाप बेटे पापों को सजदा करते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आसमानी बाप, तू कौमों का रब है, तू उम्मतों का खुदा है। यीशु के नाम में हमारा बाप, हमारा अब्बा है, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा यीशु, तू ज़बा किया हुआ बर्रा है, तू यहूदा का बब्बर है। तेरा नाम कलामे खुदा कहलाता है। तेरे सिवा कोई और कदूस है नहीं, तेरे सिवा कोई और चट्टान है नहीं। तू दाऊद की असल और नस्ल है, तू कदूस है, तू बरहक है, तू दाऊद की कुंजी रखता है। तेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और तेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा यीशु, तूने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं अया की, जब हम गुनाहगार ही थे मसीह हमारी खातिर हुआ। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाकू तू खुद खुदा है, पाकू तू खुदावंद और खुदा बाप का जलाल है। तू पाकीज़गी का रूह है, तू हमारा उस्ताद है, हमारा मददगार है। हम इकरार करते हैं पूरी कलीसिया मिलकर, हम तेरे बगैर कुछ नहीं। ऐ बाप, यीशु के नाम में हम अपने दुश्मनों को मुआफ करते हैं जैसे तूने सलीब पर सिखाया। ऐ बाप, इनको मुआफ कर दे, ये नहीं जानते कि क्या करते। ऐ इब्ने खुदा, जिंदा खुदा के बेटे, हम सब मिलकर तेरे हुजूर इकरार करते हैं कि हम इंसान हैं, हम बशर हैं। हमसे जानते हुए ना जानते हुए गलतियां, खताएं, गुनाह सरसद हो जाते हैं। माफी मांगते, तौबा करते हैं। खुदावन यीशु, हम अपने बहन भाई, हम अपने बच्चे, बेटे बेटियां, बहन भाई, अपने माँ बाप, बाप दादा, बावजदाद के गुनाहों की माफी मांगते, तौबा करते। हम तेरे बंदा दानियल के साथ मिलकर इस बात का इकरार करते हैं, हमने बगावत की, हमने शरारत की,
ہم نے تیرے کلام اور آئین کو نہیں مانا۔ خداوند ہم تیرے خادموں کے، تیرے کلام کے شنوا نہیں ہوئے، ہم پر رحم کر۔ اے خداوند تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، ہماری آنکھیں آپ پر لگی ہوئی ہیں، جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح خداوند خدا ہماری آنکھیں زندہ خدا کے بیٹے پر لگی ہوئی ہیں، جب تک ہم پر رحم نہ کرے۔ اے خداوند ہم پر رحم کر، اے خداوند ہم پر رحم کر۔ اے ابن خدا، اے ابن داؤد، ہم پر رحم کر۔ ہم ذلت اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گئے، آسودہ حالوں کے تمسکر سے، مغروروں کی حقارت سے ہماری جان عاجز آ گئی۔ اے خداوند ہم پر رحم کر۔ ہم تیری صلیب کے نیچے آتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک تیرے پاک خون میں چھپ جاتے ہیں اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو اپنی پشت پیچھے پھینک دیتا ہے، دوبارہ یاد نہیں کرتا۔ تو اتنی دور پھینک دیتا ہے جیسے پورب سے پچھم ہے، جیسے سمندر کی گہرائیاں ہیں۔ خداوند یسوع تیرا شکر کرتے ہیں، تو ہمیں تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، تو ہماری تمام بدکاریاں بخش دیتا ہے، تو ہمیں لا علاج بیماریوں سے شفا دیتا ہے، تو ہمارے سروں پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے، تو عمر بھر ہمیں اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، تو عقاب کی مانند ہمیں اثر نو جوان کرتا ہے۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک ہے۔ سب اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور مل کر کہیں، آسمان کا خدا، بلند آواز کے ساتھ، آسمان کا خدا، خدائے عظیم، خدائے محیط مبارک ہو۔ خداوند تیرا جلالی نام، یسوع نام مبارک ہو۔ اصل سے ذبح کیا ہوا برا مبارک ہو۔ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند مبارک ہو۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، خداوند تیرا شکر کرتے ہیں۔ آج سے ہم تجھ میں نیا مخلوق ہیں، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند تیرے بدن کے لیے، تیرے خون کے لیے شکر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں اس روٹی اور شیرے کے لیے۔ ایمان کے ساتھ آج ہم تیرے بدن کو کھاتے ہیں اور تیرے لہو کو پیتے ہیں اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تھینک یو جیزس۔ اپنے نام کو جلال دے اور ہمیں شکر گزاری دے۔ آمین۔ پلیز بھائی ریاض آ جائیں اور بھائی وسیم اور بیٹا ناصر بھی پلیز تشریف لے آئے۔ یہ شہربانی لے کر اسٹیج پہ آ جائیں، سب آنکھیں بند رہیں۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہم سارا جلال خدا باپ بیٹے پاک روح کو دیتے ہیں۔ خداوند اس روٹی اور شیرے کو ایمان سے ہم تیری صلیب کے نیچے لاتے ہیں اور
खुदा बाप बेटे और पाक रूह के नाम में इस रोटी को मसा करते हैं कि ये रोटी नहीं, आज खुदावन हम तेरा बदन खाते, ये तेरा बदन बन जाए। इसी तरह इस शीरे को खुदा बाप बेटे पाक रूह के नाम में मसा करते हैं कि ये अंगूरों का शीरा नहीं, ये यीशु मसीह का लहू है। हम लहू को पीते हैं। और मैं तीनों नौजवानों को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम में इस खिदमत के लिए मसा करता हूं और तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। बेटी शुक्ला कोर्स प्लीज खड़े हो जाए जो शायरबानी देना चाहते हैं। सबने दुआ की है, तौबा की है, जरूर खुदावंद का फजल उठाएं और उस पर Praise God. हम मिट्टी के बर्तन हैं और हमें खुदा ने बनाया है, और जब कोई बर्तन खाली हो जाता है तो उसको भरने की ज़रूरत होती है। आज शुभ खुदा आपको खून और बदन से भरने को है। अपने आप को खाली करें और उसके ताबे करें, ताकि उसके खून में कुदरत पाई जाती है। उसका खून जो कीमती है, उसके खून से हमने शिफा पाई है। थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें और बड़ी आजिज़ी के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करें इस खून और बदन के लिए। मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, यूं ही कला में खुदा गूंदे हमें और निखारे, यूं ही कला
In Jesus' name. खुदावन हम तेरे बदन के लिए और तेरे खून के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन तेरे बदन में शरीक हुए उनको बरकत दे और नए तौर पर खुदावन काम करना, इस्तेमाल करना, शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। खुदावन का शुक्र, हम सब ने उसका बदन खाया और उसका लहू पिया। तो आज एक ऑलरेडी बड़ा खूबसूरत मजमून हमारा चल रहा है। लास्ट संडे हमने क्या सीखा था? किसकी कलीसिया है? यीशु मसीह की कलीसिया। तो हम किसकी कलीसिया हैं? पास्टर है दासी की कलीसिया नहीं, यीशु मसीह की कलीसिया। किसकी कलीसिया? हम तो मुख्तार हैं, हम तो उसके खादम हैं। कलीसिया का मालिक, कलीसिया का दुल्हा, कलीसिया का बादशाह खुदावंद खुदा। आमीन आमीन आमीन। तो हम उसमें से सीख रहे थे कलीसिया का मकसद क्या है, कलीसिया का मिशन क्या है, कलीसिया का टारगेट क्या है कि खुदा ने कलीसिया कायम की। आमीन। तो कलीसिया की जो पैदाइश थी वो कब हुई, किससे हुई, कैसे हुई? वो बताएगा कैसे हुई? कलीसिया की जो पैदाइश का दिन था वो ईद पेंतीकोस्त था और कलीसिया का आगाज, कलीसिया की पैदाइश दुआ के साथ 10 दिन तक खुदावन के शागिर्द बालाखाना पर ठहरे। और जब रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ तो पतरस खड़ा हुआ, वाज किया और 3000 लोगों ने अपने गुनाहों से तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया और कलीसिया कायम। तो दुआ के साथ कलीसिया की जो पैदाइश है वो दुआ के साथ, आगाज ही दुआ। आमीन। तो जो इब्तदाई कलीसिया थी वो दुआ करने में मशगूल रहते थे। वो दुआ करने से, इकट्ठा होने से बाज नहीं आते। गीत गाते, खुदा की हम्दो सना करते, खुदा की प्रस्तश करते, रसूलों से तालीम पाते। और जो हमने आज ये रोटी को तोड़ा वो हर रोज इकट्ठे होते थे, बिला नागा तालीम पाते, दुआ करते, रोटी तोड़ते, रफाकत रखते। और इस तरह कलीसिया का आगाज हुआ दुआ के साथ। आमीन। आज एक रात को मैं और भाई तालब एक फैमिली की तरफ विजिट पे थे। अचानक ऐसे ही राज और भेद खुला। तो मैं चाहता हूं कि वो कलीसिया के भी आया हो जाए, वो भेद, वो मुकाशफा, वो राज। एक खुदा की बात, जो कौम बनी इसराइल है, पहला बादशाह साउल हुआ और दूसरा बादशाह दाऊद हुआ। दोनों ने गुनाह कबीरा किया, बहुत बड़े गुनाह किए। तो साउल को गुनाह की सजा मिलती है और दाऊद को गुनाह माफ हो जाता है। या क्या ये खुला तजाद नहीं? गुनाह दोनों बादशाह है, एक को सजा मिलती है और दूसरे को गुनाह की माफी मिल जाती है। भाई क्या वजह है? क्या इसमें सीक्रेट है? क्या राज है? क्या भेद है?
तो पहला सैमुएल, बेटी शूरला वो बाजी पे आ जाए और 2 तलावतें करेंगे, साउल का गुनाह भी देखेंगे और दाऊद का गुनाह। फिर इसमें क्या वो राज है कि उसका गुनाह माफ हुआ, ताकि हम भी उससे लेसन सीखें। खुदा हमारे गुनाहों को मुआफ करे, उसने ऑलरेडी मुआफ कर दिए, लेकिन ताकि हम दूसरों के लिए, क्योंकि कलीसिया का मिशन है तालीम देना, उस्ताद है कलीसिया, तो हमारे पास इल्म होना चाहिए। आमीन। पहला सैमुएल 15 बाब उसकी 14 आयत से हम तिलावत करेंगे। चंगा याद थोड़ा सा पढ़ेंगे, गौर से सुनिएगा ताकि हम कुछ सीख सकें। ये होपफुली 29 आयत तक हम पढ़ेंगे। कलाम खुदा में से पहला गौर से सुनिएगा प्लीज, मेरी विनती है, गौर से जी। पहला सैमुएल 15 बाब उसकी 14 आयत से। सैमुएल ने कहा, फिर ये भेड़ बकरियों का मेमना और गाय बैलों का बिल बनाना कैसा है जो मैं सुनता हूँ? साउल ने कहा, ये लोग उनको अमालेकियों के हाथ से ले आए हैं, इसलिए कि लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को जीता रखा, ताकि उनको खुदावंद तेरे खुदा के लिए ज़िबा करें, और बाकी सबको तो हमने नेस्त कर दिया। तब सैमुएल ने साउल से कहा, ठहर जा, और जो कुछ खुदावंद ने आज की रात मुझसे कहा है वो मैं तुझे बताऊंगा। उसने कहा, बताइए। सैमुएल ने कहा, गो तू अपनी ही नज़र में हकीर था, तो भी क्या तू बनी इस्राएल के कबीलों का सरदार ना बनाया गया? और खुदावंद ने तुझे मसा किया ताकि तू बनी इस्राएल का बादशाह हो जा। और खुदावंद ने तुझे सफर पर भेजा और कहा कि जा और गुनहगार अमालेकियों को नेस्त कर, और जब तक वो फना ना हो जाए उनसे लड़ता रहे। बस तूने खुदावंद की बात क्यों न मानी, बल्कि लूट पर टूट कर वो काम कर गुजरा जो खुदावंद की नजर में बुरा है। साउल ने सैमुएल से कहा, मैंने तो खुदावंद का हुक्म माना और जिस राह पर खुदावंद ने मुझे भेजा चला, और अमालेक के बादशाह अजाज को ले आया हूँ और अमालेकियों को नेस्त कर दिया। पर लोग लूट के माल में से भेड़ बकरियां और गाय बैल यानी अच्छी अच्छी चीजें जिनको नेस्त करना था ले आए, ताकि जंजाल में खुदावंद तेरे खुदा के हजूर कुर्बानी करें। सैमुएल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्तरी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए? देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है, और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश। सोचो कि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह ना रहे। साउल ने सैमुएल से कहा, मैंने गुनाह किया कि मैंने खुदावंद के फरमान को और तेरी बातों को टाल दिया है, क्योंकि मैं लोगों से डरा और उनकी बात सुनी। सो अब मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरा गुनाह बख्श दे और मेरे साथ लौट चल, ताकि मैं खुदावंद को सजदा करूं। सैमुएल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा, क्योंकि तूने खुदावंद के कलाम को रद्द किया है और खुदावंद ने तुझे रद्द किया कि इस्राएल का बादशाह ना रहे। और जैसे ही सैमुएल जाने को मुड़ा, साउल ने उसके हुब्बा का दामन पकड़ लिया और वो चाक हो गया। तब सैमुएल ने उससे कहा, खुदावंद ने इस्राएल की बादशाही तुझसे आज ही चाक करके छीन ली, और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे बेहतर